ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ವಜಾಗೊಳಿಸಿ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ 2020ರಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ತಂದಾಗ ನೀವು ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ 2026ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಮನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಲ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇವತ್ತೇ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಪಡಿದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ನೀವು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ LGBT ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಒಗೆಯೋಣ, ಅವ್ರು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ, ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ. ವೈದ್ಯರೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ನೀವ್ಯಾರು, ನೀವ್ಯಾರು, ನೀವ್ಯಾರು? ವೈದ್ಯರೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ನೀವ್ಯಾರು, ನೀವ್ಯಾರು, ನೀವ್ಯಾರು? ವೈದ್ಯರೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ನೀವ್ಯಾರು, ನೀವ್ಯಾರು, ನೀವ್ಯಾರು? ನನ್ನ ಲಿಂಗತ್ವ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ, ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ. ವೈದ್ಯರೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ನೀವ್ಯಾರು, ನೀವ್ಯಾರು? Has become a voice against this bill. So I'm going to take you a little bit through the bill so you can explain with clarity to anybody who asks you what the problem with the bill is. To take us to that point, go back to the origins of transgender rights in this country. Transgender rights, of course, any rights comes out of struggle, comes out of protest, comes out of dissent. It's not a gift of the state. It's something which you achieve by gatherings such as this. So the point of gathering such as this is a gathering such as this can help stall the bill, can help kill the bill. So it's very important that we gathered here today. I'll go a little back, and Malu referenced the Nalsa judgment of the Supreme Court in 2014. Why was the Nalsa judgment in 2014 important? It was important because it recognized that as part of your right to expression in the Indian Constitution includes your right to express your gender identity. So constitutionally, your right to express your gender identity, and the expression of gender identity, in the words of the Nalsa judgment, was a part of a right to dignity. So very, very importantly, expressing yourself through body, through dress, through accoutrements was fundamental to the notion of dignity, fundamental to the counter to the idea of humiliation. So who you are really was the gender that you come from and the gender you belong to, and Nalsa captured that dimension. Post Nalsa in 2014, a range of battles we had. The Tiruchi Shiva bill, which tried to capture to the greatest extent the Nalsa principle of self-determination of gender, didn't succeed. Finally, we got the Transgender Protection of Persons Act 2019. All our friends will tell you that we fought the act at that moment in time. We said the act is not satisfactory, doesn't do full justice to the principle of self-recognition of gender. But nonetheless, in hindsight, we see that the act did one fundamental or one major advance. I'm going to read to you what the definition of Transgender 2019 Act was, and compare and contrast that with the definition of Transgender 2026 Amendment. This is the heart of the problem with the law is the definition. So all of y'all must understand the definition with great clarity. The 2019 Act defined the transgender person as a person whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth, and includes trans man or trans woman, whether or not such person undergoes sex reassignment surgery or hormone therapy or laser therapy or such other therapy, persons with intersex variations, gender queer, and persons having such socio-cultural ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ 2019 ಬಿಲ್ ನೀವೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೇ MP ಅಪ್ರೂವಲ್
ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗತ್ತಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ 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 ಜೆಂಡರ್ ಏನು, ನಾನೇನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತಗೊಬಂದಿರೋ 2019 ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೆಂಡರ್ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ AC ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಮೈಂಡ್ ದಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗೆ SRS ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. LGBTQI ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ 4 ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಸ್ರಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಅಪ್ಪ ನಮ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲಿದೆ. ಅದೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜನಕ್ಕೆ? ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನ ತೆಗಿದ್ರೆ, ಅಂಗವಿಕಲತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು 4 ಜನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ನನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ 2019 ಬಿಲ್ಲದಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ MPs ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಅದು ಹೋಗೋಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫೈಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಭಯದಿಂದ, ಅದೇ ಭಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರಂತಾರೆ. ಜೈ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಪುಲೆ, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಬುದ್ಧ, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಬಸವ, ಜೈ ಭೀಮ್. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ. ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಗಣತಿಯ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರು